Okay, shall we start the class? We are discussing the chapter 7, Life in Ladakh. In the last class, we completed the lesson and filling the blanks also. Next work, write T for true and F for false. And we complete cheyidano avarku adu nammal cheyidano, right? Okay. Then page number 30. Page number 30. Write T for true and F for false. Sit properly. Class start ചെയ്തില്ലല്ലോ. Doubts ആയാ? വേഗം പറ. ദേവാഞ്ജന പറഞ്ഞ മോളെ അൺമ്യൂട്ട് ആണ്. ആഷിന് എന്താ ഡൗട്ട്? ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് കിട്ടിയില്ല. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് യൂട്യൂബിൽ നോക്കിയിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അത് ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എടുത്തതാണ്. ഇപ്പോൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ദേവാഞ്ജന പറഞ്ഞോ. I can clear. Can you type it? Okay, let's start. Write T for true and F for false. Okay. True or false നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. Okay, നോക്ക. First one. The fields are on the hill slopes. The fields are on the hill slopes. Is it true or false? Is it true or false? True or false? Tell me the answer, please. First one false. Write F. Write F. എന്താ അവിടെ ആഷിന്റെ അവിടുത്തെ ഒരു ബഹളം? First one F. Okay, second one. Crops are grown mainly in winter. Crops are grown mainly in winter. Is it true or false? Is it true or false? F. Write again F. Okay, third one. Yaks and Zos plow the fields in Ladakh. Third one. Yaks and Zos plow the fields in Ladakh. Is it true or false? Yes, true. Then write T. T. Okay, next fourth one. Snow from the mountain tops melts and flow down in summer. Snow from the mountain tops melts and flow down in the summer. Is it true or false? True. Very good. Then write T. Write T. Last one. Ladakhis celebrate festivals in winter. Ladakhis celebrates festivals in winter. Okay. No. Yes. Yes. True. Write T. Write T. Okay. ഇനി മക്കളെ നോക്ക. നമ്മൾ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ചെയ്തോ ദേവപ്രിയ? ചെയ്തതാണോ? വായിപ്പിച്ചത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, ദെൻ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ് ഇവിടെ ചെയ്ത അത് ആരും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, ദെൻ ഫില്ലിംഗ് ദ ബ്ലാങ്ക്സ്. പേജ് നമ്പർ 29. പേജ് നമ്പർ 29. ആഷിൻ പറയും. ഇപ്പൊ അതല്ലേ മിസ്സിനോട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ആഷിനെ. ഓക്കെ. Nimmo is a village in Ladakh, right? Ladakh.
Ladakh. അത് പിന്നെ ഞാൻ ആദ്യം എഴുതുന്ന സമയത്ത് പറയായിരുന്നില്ലേ ദേവപ്രിയ. Nimmo is a village in Ladakh. Second one, Tashi Dorje is a farmer. Right, farmer. What is the spelling of farmer? F-A-R-M-E-R. Farmer. Farmer. Okay. First one, Nimmo is a village in Ladakh. Tashi Dorje is a farmer. And third one, water for the fields come from small streams. Right? Streams. S-T-R-E-A-M-S. S-T-R-E-A-M-S. Streams. And fourth one, which is the fourth one? The farmers dash as they work. The farmers sing as they work. Right? Sing. S-I-N-G. Sing. Sing. And last one, the dance season is terrible in Ladakh. The winter season is terrible in Ladakh. Right? The winter. W-I-N-T-E-R. The winter season is terrible in Ladakh. Okay. Okay, then next C. Answer these questions. Answer these questions. First question. Where is Ladakh? എവിടെയാണ് ലഡാക്ക്? Where is Ladakh? ദേവാഞ്ജന പറയുന്നതൊന്നും എനിക്ക് ക്ലിയർ അല്ല. ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ദേവാഞ്ജന പറയുന്നത്. Ladakh is a region in the state of Jammu and Kashmir in North India. Okay. Ladakh is a region in the state of Jammu and Kashmir in North India. That is the answer. Where is Ladakh? Where is Ladakh? Ladakh is a region in the state of Jammu and Kashmir in North India. North India il Jammu and Kashmir lana edu Ladakh situate cheyyunnathu alle. Ladakh is a region in the state of Jammu and Kashmir in North India. Okay, 1 minute. Ladakh is a region in the state of Jammu and Kashmir in North India. North India ile Jammu and Kashmir lana edu Ladakh situate cheyidirikkunnathu alle. Then which is our second question? Where do the farmers build their houses in Ladakh? ലഡാക്കിലെ ഫാർമേഴ്സ് എവിടെയാണ് അവരുടെ വീട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത്? വീട് എവിടെയാണ് പണികഴിപ്പിക്കുന്നത്? In Ladakh, the farmers build their houses on the mountain slopes. That is the right answer. In Ladakh, Ladakil. In Ladakh means Ladakil. The farmers build their houses on the mountain slopes. Mountain slopes lana Ladakile farmers veedu build cheyyunnathu. Okay. In Ladakh, the farmers build their houses on the mountain slopes. Good answer. In Ladakh, the farmers build their houses on the mountain slopes. Okay. And third question. How do the farmers prepare their fields for the crops? How do the farmers prepare their fields for the crops? എങ്ങനെയാണ് farmers തന്റെ fields ക്രോപ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നാ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് അവർ എന്താ ചെയ്യാ? First they plow the fields with the help of yaks and saws. Right. Then they add the soil manure. After that they sow the seeds. That is the answer. എന്തൊക്കെയാണ്? Firstly they plow the fields അല്ലേ? ആദ്യം അവർ നില ഉഴും. എന്തിനെ കൊണ്ട്? With the help of yaks and saws. Firstly they plow the fields with the help of yaks and saws. Then they add manure. Manure means valaan alle, to the soil.
പിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് അവരെന്താ ചേർക്കുന്നത്? മാനുവർ ആണ്, വളമാണ് അല്ലേ? Then they add the manure to the soil. After that they sow the seeds. That is the answer. Got it? Got it? ഷംബീലെ, ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ? ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. Don't smile. നീ ചിരിച്ചു തീർക്ക്, നിന്റെ പൊട്ടി പൊട്ടി നിന്റെ ചിരി വരട്ടെ, അത് തീരട്ടെ, എന്നിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കാം. You stand up there. Stand up there. Okay, stand there. How do the farmers prepare their fields for the crops? Which is our third question. How do the farmers prepare their fields for the crops? എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രോപ്സിന് വേണ്ടി അവര് ഫീൽഡ്സ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്? എങ്ങനെയൊക്കെയാ? Firstly, they plow the fields with the help of yaks and saws. Then they add manure to the soil. After that, they sow the seeds. That is the answer. Okay, sit down, Shambir. And which is our last question? Not last. Fourth question. Why is summer an important season for Ladakhi farmers? Ladakhi farmers means Ladakhile farmers എന്തുകൊണ്ടാണ് summer season ഇത്രയും important ആവാൻ കാരണം? എന്തുകൊണ്ടാണ്? Because it is the only season the crops grow, അല്ലേ? ധാന്യങ്ങൾ അല്ലേ, ചെടികളും അവരുടെ കൃഷി വളരുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഒരേ ഒരു സീസൺ ഏതാണ്? സമ്മർ സീസൺ ആണ് അല്ലേ? The summer is an important season for Ladakhi farmers because it is the only season when crops grow. It is the only season when crops grow. Crops വളരുന്ന, അവരുടെ ധാന്യങ്ങളൊക്കെ വളരുന്ന ഒരേ ഒരു സീസൺ ഏതാണ്? സമ്മർ സീസൺ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലഡാക്കിലെ ഫാർമേഴ്സിന് സമ്മർ സീസൺ ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവാൻ കാരണം. Summer is an important season for Ladakhi farmers because it is the only season when the crops grow. Got the answer? It is the only season when the crops grow. Crops വളരുന്ന ഒരേ ഒരു സീസൺ ഏതാണ്? സമ്മർ സീസൺ മാത്രമാണ്. That's why they give more importance to the summer season. Summer is an important season for Ladakhi farmers because it is the only season when the crops grow. Got the answer? Answer കിട്ടിയോ? ഉറപ്പല്ലേ? Okay then. Which is our last question? What do the Ladakhis do in winter? What do the Ladakhis do in winter? Winter season ലഡാക്കിലെ ആൾക്കാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? What do the Ladakhis in winter? എന്താ ചെയ്യുന്നത്? എന്താ winter season അവർ ചെയ്യുന്നത്? Look at your last paragraph on your textbook, on your lesson. എന്താണ്? എന്താ അവർ ചെയ്യുന്നത്? In winter, the Ladakhis celebrate festivals and feast in one another's home. In winter, the Ladakhis celebrate festivals and feast on one another's house. അല്ലേ? ഓരോരോ ആൾക്കാരുടെ വീട്ടിലെ ഫെസ്റ്റിവൽസും ഫീസ്റ്റും സദ്യയൊക്കെ ഒരുക്കിയാണ് അവർ ചെയ്തത് അല്ലേ? They celebrate festivals. Ladakhis celebrate festivals and feast on one another's house. That is the answer. Ashna and Fatima Mehfoosa. Both have to turn on a video. Okay, which is the last question? What do the Ladakhis do in winter? Winter la Ladakhis enda cheynathu. In the winter season, the Ladakhis celebrate festivals and feast on one another's house. Okay. ഇപ്പൊ ആൻസർ എല്ലാം ഏകദേശം കിട്ടിയില്ലേ? ഇനി എഴുതാൻ കൂടി ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും മകൾക്ക് കിട്ടിക്കോളും. Okay? Do you have any doubt?
Do you have any doubt about this question answer? No. Andrew's friends. Then filling the blanks with the suitable words from the box. Our work is fill that blanks with the suitable words from that box. In the box, we can see some words that are melt, plow, dried, vegetables, celebrating, and flow. These are the words in box. Okay, and we have to fill that blanks with the words from that box. Okay, ആ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് suitable ആയിട്ടുള്ള വേർഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നമ്മളോട് ബ്ലാങ്ക്സ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. Okay. First one, Rinchen is growing dash in her field. Options are melt, plow, dried, vegetables, celebrating, flow. Which is the right answer? Right, vegetables. Very good. First one, vegetables. Rinchen is growing vegetables in her field. Rinchen is growing vegetables in her field. And second one, Tashi and his friends dash the fields with the help of yaks and zos. Plow, very good. Right, plow. P-L-O-U-G-H, plow. Right, the second one, plow. Tashi and his friends plow the fields with the help of yaks and zos. Right, the second one, plow. P-L-O-U-G-H, plow. Okay, and another one, third one. Third one, small streams dash from the nearby mountains. Melt ആണോ ദേവാഞ്ജന? ആണോ? ഒന്നും കൂടി നോക്കിയേ. Small streams dash from the nearby mountains. Right? Flow. Flow. F-L-O-W, flow. Third one, flow. Small streams flow from the nearby mountains. And fourth one, the grains are dashed in the sun before storing. The grains are dried. Right, dried. D-R-I-E-D, dried. The grains are dried in the sun before storing. The grains are dashed in the sun before storing. And fifth one, mountain streams do not dash in the winters. Melt, very good, right? Melt. Mountain streams do not dash in the winters. Winter season mountain streams melt right, melt. And last one, sixth one, Ladakhis spend their winters dash festival, celebrating festivals, right? Celebrating, C-E-L-E-B-R-A-T-I-N-G, celebrating. Christy Sindo എഴുതുന്നുണ്ടോ? Christy Sindo എഴുതുന്നുണ്ടോ? എഴുതിയോ? Show me your textbook. Show me your textbook. I can see it properly. Okay. Let us learn grammar. Another one. Let us learn grammar. A and the are called articles. A and the are called articles. Ayum, anum, dayum endana
ഇംഗ്ലീഷിൽ എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. കഴിഞ്ഞ കൊല്ലം നിങ്ങൾ പഠിച്ചതായിരിക്കും. ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് അല്ലേ? A and are indefinite article. Da is definite article. അപ്പം എനെയും ആനിനെയും നമ്മൾ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറയാ. ഓക്കെ, ഇംഗ്ലീഷിൽ എനെയും എനെയും ആനിനെയും എന്താ പറയാ? ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ എന്നാണ് പറയാ. അതിന്റെ പേരെന്താണ്? ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. സേ വിത്ത് മീ, indefinite article. A and an are indefinite article. And the എയും ആനും ദായും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? എയും ആനും ദായും ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ്. അതിൽ എ ആൻഡ് ആൻ ആർ ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഒറ്റൊരു ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതേതാണ്? ദ. THE ദ അല്ലെ? നമ്മൾ ദ ഹിമാലയ എന്നൊക്കെ പറയാറില്ല. ദ ഹിമാലയ. അപ്പൊ ദ എന്താണ്? ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. 3 ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ആ 3 ആർട്ടിക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് ദ. ഈ ദ മാത്രമാണ് ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ. ഈ ആർട്ടിക്കിൾസിനെ നമ്മൾ 2 ഹെഡിങ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാണ്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിളും. ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ഏതൊക്കെയാണ്? എയും ആനും. എ ആൻഡ് ആൻ ആർ indefinite article and da is called as definite article. Okay, example, before that we use a before the words that begins with consonant. നോക്കൂ മക്കളെ, കോൺസണന്റ് എന്താണ്? വവൽസും കോൺസണന്റും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ. A E I O U, these are vowel sounds. A E I O U എന്താണ്? വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ വവൽ സൗണ്ട്സ്. ഓക്കെ, ഇനി ഈ വവൽ സൗണ്ട്സ്, ഈ ലെറ്റേഴ്സ് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ എ ഇ ഐ ഒ യു, ഈ 5 എണ്ണം മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം എന്താണ്? കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെ? മനസ്സിലായോ? നമ്മൾ മലയാളത്തിലെ വ്യഞ്ജനാക്ഷരം സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ? ഇവിടെ എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷിൽ വരുമ്പോ എന്താണ്? വവൽസും കോൺസണന്റ്സും ആണ്. അപ്പൊ വവൽസ് ഏതൊക്കെയെന്ന് പറഞ്ഞു? എ ഇ ഐ ഒ യു. ഈ 5 എണ്ണം കഴിഞ്ഞ ബാക്കി ബിയും സിയും ഡിയും ഒക്കെ എന്താണ്? കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ് അല്ലെ? അപ്പൊ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന്റെ മുന്നിലാണ് നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? എ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ആപ്പിൾ, ആപ്പിൾ എ ഇ ഐ ഒ യു, അതിൽ വരുന്നല്ലേ ആപ്പിൾ. എ സൗണ്ട്. ആപ്പിൾ, ആൻ ആപ്പിൾ. നമ്മൾ വവൽ സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് മുന്നിൽ ആൻ ആണ് ചേർക്കുന്നത്. അതെപ്പോഴും മനസ്സിലുണ്ടാവണേ. വവൽ സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് മുന്നിൽ ഏതാണ് യൂസ് ചെയ്യാ? ആൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യാ. എ ആപ്പിൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല, ആൻ ആപ്പിൾ ആണ്. എ എഗ് എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ല, ആൻ എഗ് ആണ്. അതുപോലെ എ എലിഫന്റ് നമ്മൾ പറയാറില്ല, ആൻ എലിഫന്റ് ആണ്. കാരണം എന്താണ്? ആൻ എലിഫന്റ്, എലിഫന്റ്. ഇ ആണ് ഇവിടെ, എ ആണ്, എ സൗണ്ട് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് എ വവൽ സൗണ്ട്സ്. വവൽ സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് മുന്നിൽ ആൻ മാത്രമേ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ള കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്, എ ക്യാറ്റ്, ക്യാറ്റിന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എന്താ? സി അല്ലേ? സി ഈസ് എ കോൺസണന്റ് അല്ലേ? അപ്പൊ അതിന് മുന്നിൽ നമ്മൾ എ മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ. ആൻ ക്യാറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ല, എ ക്യാറ്റ് എന്ന് മാത്രമേ പറയുള്ളൂ. എ ബോൾ, ബി, ബി ഈസ് എ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ്. ബോൾ, the first letter of the ball is B, so we use A before ball. A ball. മനസ്സിലായോ? got it? മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പറയണേ, മിസ്സിന് പറഞ്ഞു തരാനാണ്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായി. എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. we use A before words that begins with a consonant. Underline that sentence. Underline that sentence. Okay? പറഞ്ഞോ മിസ്. അതൊന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു തരുമോ? ഏത്? ഇപ്പൊ പഠിപ്പിച്ചത് പറഞ്ഞുതരാം. എന്തൊക്കെയാ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? ആർട്ടിക്കിൾസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഗ്രാമറിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്ട്. എന്താണ്? ആർട്ടിക്കിൾസ്. ഏതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾസ്? എ ആൻഡ് ദ. ഏതൊക്കെയാണ്? എ ആൻഡ് ദ.
എ ആൻഡ് ഡ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലേ? അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ്? ഏതൊക്കെ ആർട്ടിക്കിൾസ്? എ ആൻഡ് ഡ. എയും ആനും ഡായുമാണ് അല്ലേ? ഇതില് ഡ ഏതാണ്? ഡ എന്താണ്? ഡ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഡ എന്താണ്? ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഇനി എ ആൻഡ് ആൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഇത്രയും മനസ്സിലായോ? ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ദാ. എയും ആനും ഇൻഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഇനി നോക്കാം നമ്മള് വവൽ സൗണ്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ്? എ, ഇ, ഐ, ഓ, യു. ഇതെന്താണ്? വവൽ സൗണ്ട്സ് ആണെന്ന് അറിയാലോ. എ, ഇ, ഐ, ഒ, യു അറിയാം അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് മുന്നില് എന്തേ ചേർക്കുള്ളൂ? ആൻ മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആൻ ആപ്പിൾ, ആൻ ആപ്പിൾ. പിന്നെ ആൻ എഗ്, ആൻ എലഫന്റ്. ഓക്കെ, ആൻ ആപ്പിൾ, ആൻ എഗ്, ആൻ എലഫന്റ്. കാരണം എന്താ? ഈ വേർഡ്സ് ഒക്കെ ആപ്പിൾ, എഗ്, എലഫന്റ് ഇതൊക്കെ വവൽ സൗണ്ട്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? ഇനി നെക്സ്റ്റ് വൺ നോക്കുക. ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ്? ബാക്കി ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്താ? എ ബി സി ഡി ഒന്ന് എഴുതി നോക്കുക ഫുള്ള്. അല്ല, എ ബി സി ഡി ഫുള്ള് എഴുതി വെച്ചിട്ട് എ, ഇ, ഐ, ഒ, യുവിന് മാത്രം റൗണ്ട് ഇട്ട് വെക്കുക. ബാക്കി വരുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ എന്തേ പറയുള്ളൂ? എ ബോൾ അല്ലേ? എ ബോൾ, എ ക്യാറ്റ് അല്ലേ? That's enough. A ball, a cat. ഈ ബോള്, ഈ ബി കണ്ടോ നിങ്ങള്? കണ്ടോ? ബി എന്താണ്? ബി ഈസ് എ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് അല്ലെ? ബി ഒരു കോൺസണന്റ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ എ യൂസ് ചെയ്തത്. ക്യാറ്റ്, ഇൻ ദ വേർഡ് ക്യാറ്റ് the first letter is C. സിക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ എ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത്. Got it? ഇത്ര മാത്രമേ പറഞ്ഞുള്ളൂ. നമ്മൾ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിന്റെ മുന്നേ ഇതാ പറഞ്ഞത്, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന്റെ മുന്നില്, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് മുന്നില് എ മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. അണ്ടർസ്റ്റുഡ്? മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? ഓക്കെ, here we have an example. I like to have a toast for breakfast. അവിടെ എ ഡാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അവിടെ ടോസ്റ്റിന് മുന്നിലാണ് എ ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. കാരണം എന്താ? ടോസ്റ്റ്, which is the first letter in toast. ടോസ്റ്റിലെ what's the spelling of toast? T-O-A-S-T, toast. അതിലെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ഏതാ? which is the first letter? T അല്ലേ? അല്ലേ? അതേതാ? ടി എന്താണ്? ഒരു കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആണ് അല്ലേ മക്കളെ? അല്ലെ? അതുകൊണ്ടാണ് ടീന്റെ മുന്നേ നമ്മൾ എ ചേർത്തത്. ഓക്കെ, മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? യെസ്. Then we also use a before words that begins with a vowel but have a consonant sound. Example, my sister studies in a university. Okay, അത് exceptional case ആണ്. Okay, we use a before words that begins with a vowel അല്ലേ? but have a consonant sounds. നമ്മൾ vowel sounds സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന് മുന്നിലും എ ചേർക്കാറുണ്ട്. റെയർ കേസ് ആണ്, അപൂർവമായിട്ട് ചേർക്കുന്നതാണ്. കാരണം എന്താണ്? നമ്മൾ vowel സൗണ്ട് ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് എങ്കിലും അതിന് കോൺസണന്റ് സൗണ്ട്സ് ആയിരിക്കും, കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. vowel ആണെങ്കിലും, അതൊരു vowel ആണെങ്കിലും, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ യൂണിവേഴ്സിറ്റി,
അവിടെ യു എന്താണ്? ഊ സൗണ്ട് ആണ് അല്ലെ? യു യു ആണ്. അതായത് നമ്മൾ വൈ ചേർക്കുന്നത് പോലെയല്ലേ അല്ലേ? യു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ യു എന്നുള്ള സ്പെല്ലിംഗ് ചെയ്തെങ്കിലോ വൈ ഓ യു ആണ് യുന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് അല്ലേ? യുന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താ? നീ എന്നുള്ള യുന്റെ സ്പെല്ലിംഗ് എന്താണ്? വൈ ഓ യു അല്ലേ? അല്ലേ? അപ്പൊ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിയേ. യു ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി. യു ആണ് വരുന്നത് അല്ലേ? നമ്മുടെ ഇവിടെ യു എന്നുള്ളത് വവൽ സൗണ്ട് ആണെങ്കിലും അവിടെ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുക. വവൽ ആണെങ്കിലും കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് ആണ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ യു എന്നുള്ളത് ഏതാണ്? നമ്മുടെ വൈന്റെ യുന്റെ കോൺസണന്റ് സൗണ്ട് പോലെ വരുന്നില്ലേ? അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എ ചേർക്കേണ്ടി വരുന്നത്. അതായത് എക്സെപ്ഷണൽ കേസാണ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞാല് മനസ്സിലാവുമായിരിക്കും, എന്നാൽ അധികം ഡീപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ അത് പോണ്ട. കുഞ്ഞുമക്കളല്ലേ, കുഴപ്പമില്ല, വിട്ടെ. അത് എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് വരാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. എക്സെപ്ഷണൽ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് 31, പേജ് നമ്പർ 31. An is used before words that begins with a vowel sound. മിസ് ഇത്രയും സമയം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ? വവൽ സൗണ്ട്സിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന്റെ മുന്നിൽ ആൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. പറഞ്ഞല്ലോ, ആൻ ആപ്പിൾ, ആൻ എഗ്, ആൻ എലഫന്റ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ? വവൽ സൗണ്ടിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വേർഡ്സിന്റെ മുന്നിൽ നമ്മൾ എന്തേ ചേർക്കുള്ളൂ? ആൻ മാത്രമേ ചേർക്കുള്ളൂ. ഫെഡറിൻ ജോൺ, ടേൺ ഓൺ എ വീഡിയോ. ഫെഡറിൻ ജോൺ. ഓക്കെ. എക്സാമ്പിൾ, even on sunny days Alka carries an umbrella. An umbrella. Okay, A-E-I-O-U അല്ലേ? നോക്ക, an umbrella. An umbrella ആണ് വവൽ സൗണ്ട്സിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ? Then the is used. You have to underline the sentence. Underline ചെയ്യാ sentence. Another one, the is used when we talk about a particular noun. Example, the grand white building is the Victoria Memorial. ഇനി ദ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ആണ്. ഈ ദ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡെഫിനിറ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാ യൂസ് ചെയ്യുക? ആഷിനെ എപ്പോഴാ യൂസ് ചെയ്യുക? ആഷിൻ എപ്പോഴാ യൂസ് ചെയ്യാ? നമ്മള് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിനെ കുറിച്ചോ. നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? A noun is the name of a person, place, animal or thing. അല്ലേ? ഒന്നെങ്കിൽ വ്യക്തിയുടെ പേരാവാം, സാധനത്തിന്റെ പേരാവാം, സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാവാം, ആനിമൽസിന്റെ പേരാവാം അല്ലെ? അതല്ലേ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാല്? അപ്പൊ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ നൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരാളെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, അല്ലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിന്റെ മാത്രം നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നതാണെങ്കിൽ, അതിനെ മാത്രം ഇത്രയും കാര്യം ഉണ്ടായിട്ടും ആ ഒറ്റ ഒന്നിനെ മാത്രം പർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒന്നിനെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാ? ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്യാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ദ ഹിമാലയാസ്. ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് എ ബിഗ് മൗണ്ടെയിൻ അല്ലെ? ഞാൻ ഒരു മൗണ്ടെയിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഹിയർ ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ഹിമാലയാസ്. ഞാൻ ഹിമാലയത്തിനെ കുറിച്ചാണ്. ഇത്രയും മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഒരുപാട് മൗണ്ടെയിൻസ് ഉണ്ടല്ലോ. ബട്ട് ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഹിമാലയാസ്. ഞാൻ ഹിമാലയ എന്ന മൗണ്ടെയിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ സംസാരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത്? അവിടെ ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തത്. ദ ഹിമാലയാസ്. ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കുക. That grand white building is the Victoria Memorial. Because I am here talking about Victoria Memorial. അല്ലെ? വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ലെ? വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ എന്ന ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ട് മാത്രം. ഞാൻ വേറെ ഒരുപാട് ബിൽഡിങ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ബട്ട് ഹിയർ ഐ എം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് വിക്ടോറിയ മെമ്മോറിയൽ അല്ലെ? സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഒരു ബിൽഡിങ്ങിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഏത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ദ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. The grand white building is the Victoria Memorial. Got it? Got this grammar portion? Okay, ഇനി എക്സാമ്പിൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മനസ്സിലാവും. 3 മിനിറ്റ് കൂടി മാത്രം ബാക്കിയുണ്ട്. വേഗം നമുക്ക് തീർക്കാലോ. ഈ നോക്കുക. Filling the blanks with the a or an. Filling the blanks with the a or an. E. First one. Dash ear and dash hand. Ear. Ear എന്ന വേർഡിന്റെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ഏതാ? E ആണല്ലേ? അപ്പൊ ഏതാ ഇവിടെ വരുന്നത്? An. Right? An ear and a hand. Because
In the word hand, H is consonant sound. So we have to write A. Appo first one endane? An ear and a hand. Finished? Second one. An article. Article. A. A endane? Vowel sound aanu. P endane? Pronoun enna word inde P endane? Consonant aanu. Then write an article and a pronoun. A pronoun. Third one. Dash day and dash ear. എങ്ങനെ ആൻസർ വരാ സേബ? എന്താ ആൻസർ വരിക അവിടെ? പറഞ്ഞോ. A day and an ear, right? No. A day and a ear, right? A day and a ear. And fourth one. Dash octopus and dash fish. Right answer. An octopus and a fish. Right? An and a. Okay, the time is up. Shall we wind up the class? Shall we wind up the class? Okay, bye.